ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين، وقال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواه البخاري ومسلم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، رواہ البخاری ومسلم۔ معزز و محترم سامعین کرام، میرے بزرگوں، نوجوان بھائیوں، عزیز دوستوں، اسلامی نونہالوں، پردہ نشین اسلامی ماں اور بہنوں، تمام تعریف اس اللہ کے لیے ہے جس اللہ رب العالمین نے اس دنیا کو بنایا اور ہم کو اور آپ کو اس دنیا میں وجود بخشا۔ اور سب سے بڑی خوشی کی بات ہے کہ اللہ نے مسلم گھرانے میں پیدا کیا اور مسلمانوں میں بھی اللہ نے قرآن و حدیث کا ماننے والا بنایا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ جب تک دنیا میں رکھے ایمان کے ساتھ نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے اور خاتمہ بالخیر فرمائے، دنیا کے ہر بلاؤں سے بچائے اور آخرت کی تمام عذابوں سے بچائے۔ بے شمار درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے آخری پیغمبر خاتم النبیین امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ اور اللہ کے جملہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی اللہ کی رحمت و سلام ہو صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوستوں اور بزرگوں، الحمدللہ رمضان المبارک کا یہ مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے اور لیلۃ القدر کی آج جو پہلی شب ہے ہم اس میں عبادت میں شامل ہیں۔ ابھی نماز کے بعد تراویح ادا کیے اور اس کے بعد اب وتر کی نماز بھی انشاءاللہ 2:30 بجے جو مقرر ہے وقت ادا کریں گے انشاءاللہ تعالی۔ اللہ رب العالمین نے ہم کو یہ جو ماہ رمضان عطا کیا ہے یہ اس کی بہت بڑی مہربانی ہے۔ رمضان مبارک کا مہینہ برکت کا مہینہ ہے، مغفرت کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، ثواب کا مہینہ ہے، جنت کے دروازے کھلنے کا مہینہ ہے، اللہ رب العالمین کی طرف سے بندوں کی بخشش کا مہینہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں بیان فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو ہم نے تم پر روزے ایسے فرض کیے جس طریقے سے تم سے پہلے لوگوں پر روزہ فرض تھا۔ یہ روزہ کیوں ہے؟ شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ انسان جب روزہ رکھتا ہے تو الحمدللہ اس کے اندر تقوی شعاری پرہیزگاری پیدا ہو جاتی ہے۔ وہ انسان زیادہ بولتا نہیں، زیادہ سے زیادہ اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے، نہ لڑائی کرتا ہے، نہ جھگڑے کرتا ہے، نہ غصہ کرتا ہے، نہ کسی سے لڑائی کرتا ہے، کسی سے نہیں، بلکہ حتی الامکان اپنے زبان پر کنٹرول کرتا ہے، اپنے ہاتھوں کو قابو میں رکھتا ہے،
اپنی خواہشات کو قابو میں رکھتا ہے، بھوک پیاس کے عالم میں بھی اللہ رب العالمین کو زیادہ سے زیادہ یاد کرتا ہے، تو فرمایا شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. اور اسی لیے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جتنا ڈرنا چاہیے، اور نہیں مرو مگر مسلمان ہو کر کے. تو مسلمان کون ہے؟ مسلمان وہ ہے جو اللہ کی تابعداری میں زندگی بسر کرے. بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن فله اجر عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. بے شک جو انسان اپنے چہرے کو اللہ کے تابع میں کر دیا، اللہ جہاں کہتا ہے جو کرنے کے لیے وہی کام کیا، اللہ کی رضا کے لیے، اور وہ نیکی کے ارادے سے کیا ہو، نماز پڑھے نیکی کے ارادے سے، روزہ رکھے نیکی کے ارادے سے، قرآن کی تلاوت کرے نیکی کے ارادے سے، خیرات و صدقات کرے نیکی کے ارادے سے، حج و عمرہ کرے نیکی کے ارادے سے، قربانی کرے نیکی کے ارادے سے، صلہ رحمی کرے نیکی کے ارادے سے، تعلیم دے نیکی کے ارادے سے، بیان اور نصیحت کرے نیکی کے ارادے سے، یعنی جو بھی کام کرے وہ نیکی کے ارادے سے، وہ محسن یعنی اخلاص کے ساتھ وہ اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کرے. فَلَهُ أَجْرٌ عِندَ رَبِّهِ، تو اس کا سارا ثواب اللہ کے پاس موجود رہے گا. اللہ کی رضا کے لیے ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا اٹھنا، ہمارا بیٹھنا، کاروبار کرنا، لین دین کرنا، کسی سے محبت رکھنا، اور کسی سے اگر کوئی غیر مسلم ہے یا اگر کوئی دین کا جو ہے نہیں چاہنے والا ہے، اگر اس کے لیے دل کے اندر میں ہمارے لیے کوئی تکلیف ہے تو اس کا بھی اللہ کے لیے ہو. الحب للہ والبغض للہ، کہ محبت اللہ کے لیے ہے، بغض بھی اللہ کے لیے. اگر اللہ کی نافرمانی کرتا ہے تو دل میں اسے تکلیف ماننا، اور اللہ کی فرما برداری کرتا ہے تو اس سے محبت و پیار ہونا، یہ فطرتی بات ہے میرے بھائیو. اسی لیے رب العالمین نے فرمایا قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک له بذلک امرت وانا اول المسلمین. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور مرنا اللہ رب العالمین کے لیے ہے جس کا کوئی شریک نہیں ہے. اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم پہلا مسلمان بنے، یعنی ہم عمل پہلا کریں گے اور دوسروں کو عمل کے لیے ہم تلقین کریں گے، نصیحت کریں گے. پہلے ہم نماز پڑھیں گے تب کسی کو نماز کا حکم دیں گے، روزہ ہم پہلے رکھیں گے تب کسی کو روزے کا حکم کریں گے، پہلے ہم صدقات و خیرات کریں گے تب کسی کو ہم یہ بات کہیں گے. تو میرے بھائیو دوستو، یہ رمضان المبارک کا مہینہ جو ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے لایا ہے، اس میں نماز بھی ہے، اس میں روزہ بھی ہے، اس میں تلاوت بھی ہے، اس میں صدقہ و خیرات بھی ہے، اور اس میں عمرہ بھی ہے. عمرے کا بھی بہت بڑا ثواب ہے. جو رمضان مبارک میں عمرہ کرتے ہیں اللہ کے یہاں سمجھیے بہت بڑا ثواب کام ہے. لہذا اسی لیے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ جس نے کسی نے بھی ایمان اور ثواب کی نیت سے روزے رکھے اللہ رب العالمین اس کے پچھلے سال کے گناہوں کو بخش دیتا ہے. اگر وہ کبیرہ گناہ نہیں کرتا ہے، بڑا گناہ نہیں کرتا ہے، اس کے چھوٹے چھوٹے گناہوں کو اللہ بخش دیتا ہے. نمازوں سے، وضو سے، روزے سے، توبہ استغفار سے اور صدقات و خیرات سے اللہ رب العالمین اس گناہوں کو بخش دیتا ہے. اگر کبھی گناہ ہو جائے، بڑا گناہ ہو جائے، تو جب تک صدق دل سے استغفار نہیں کرے گا، توبہ نہیں کرے گا، اس گناہ کو نہیں چھوڑے گا، ندامت کے آنسو نہیں بہائے گا، اللہ نہیں معاف کرے گا. لیکن چھوٹے چھوٹے ہاتھوں کے، آنکھوں کے، پاؤں کے یہ چھوٹے چھوٹے جو گناہ ہو جاتے ہیں اللہ ان تمام گناہوں کو ہمارے وضو سے، ہمارے نمازوں سے، روزوں سے معاف فرماتا ہے. اسی لیے فرمایا کہ من صام رمضان ایمان واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان اور ثواب کی نیت سے اس کے لیے پچھلے سال کے گناہ بخش دیے گئے. اور جس نے راتوں کو قیام کیا ایمان اور ثواب کی نیت سے اس کے لیے پچھلے سال کے گناہ بخش دیے گئے. تو یہ تراویح کی نماز ادا کرنا یہ بھی ہمارے لیے ثواب کا کام ہے. یہ نماز پڑھنا اور روزے رکھنا یہ تمام ثواب کام ہے. پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرمایا الصیام والقرآن یشفعان للعبد یوم القیامہ، یہ روزہ اور یہ قرآن دونوں اللہ کے دربار میں شفاعت کریں گے.
ہمارے بھائی، ہمارے دوست احباب، ہمارے گھر والے نہیں جا سکتے ہیں سفارش کرنے کے لیے، لیکن ہمارے نیک اعمال ہمارے لیے کل قیامت کے دن سفارشی بن کر آئیں گے۔ قرآن کہے گا کہ ان کی بخشش کیجئے، روزہ کہے گا ان کی بخشش کیجئے۔ وَيَقُولُ الصِّيَامُ يَا رَبِّ إِنِّي مَنَعْتُهُ الطَّعَامَ وَالشَّهْوَةَ فِي النَّهَارِ فَشَفِّينِي فِيهِ۔ اے اللہ، میں تیرے بندے کو دن میں کھانے پینے سے روک دیا تھا، حلال چیزیں کھانا پینا، لیکن دن میں فجر سے لے کر کے مغرب تک اللہ منع کر دیتا ہے۔ جائز خواہشات جو ہمارے گھر میں وہ بھی منع ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کے دربار میں روزہ شفاعت کرے گا، اے اللہ اس بندے کو جنت نصیب فرما۔ اللہ روزہ کی شفاعت قبول فرما کر کے جنت نصیب فرمائے گا۔ تو جب جو آدمی روزہ رکھے گا اس کے لیے نا، اور جو روزہ نہیں رکھے گا اس کے لیے کون سفارشی بن کے جائے گا؟ بولیے من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ۔ اللہ کے دربار میں اللہ کے حکم کے بغیر کوئی شفاعت نہیں کرے گا، کچھ نہیں۔ اگر نیکیاں رہیں گی تو ہی اللہ کے دربار میں سفارشی بن کر آئیں گے، یا ہم اچھے کام کریں گے تو ہی اللہ کے رسول کل قیامت میں ہمارے لیے سفارش کریں گے۔ تو روزہ کی شفاعت قبول فرما کر کے اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت نصیب فرمائے گا۔ وَيَقُولُ الْقُرْآنُ، قرآن کہے گا یا رب انی منعتہ النوم فی اللیل، اے اللہ تیرے بندے کو رات میں سونے سے منع کیا تھا میں۔ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو جاؤ، نماز تراویح ادا کرو، جسے قیام اللیل، تہجد، نفلی نماز بولتے ہیں غیر رمضان میں، تو صحیح ہم رمضان میں تراویح کی نماز بولتے ہیں۔ تو یہ قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، حافظ صاحب تلاوت کرتے ہیں اور لوگ اس کے پیچھے سنتے ہیں۔ قرآن پڑھنے والے کو بھی ثواب ہے، قرآن سننے والے کو بھی ثواب ہے۔ اللہ تعالی قرآن کی شفاعت قبول فرمائے گا۔ فیشفعان، دونوں کی شفاعت اللہ قبول کرے گا، رمضان اور قرآن کی۔ اور خصوصیت دیکھ لیجئے، اللہ نے قرآن کو نازل فرمایا کس مہینے میں؟ رمضان میں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے، اللہ نے قرآن نازل فرمایا ہے، اور کسی مہینے میں نہیں، اللہ نے شروعات کیا رمضان کے مہینے سے، اس لیے کہ رمضان مہینوں کا سردار ہے، اور اس میں بھی وہ رات ان انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور لیلۃ القدر کیا ہے؟ شب قدر کیا ہے؟ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں کی راتوں سے افضل ہے۔ اللہ اکبر۔ تو غور کیجئے، رب العالمین نے قرآن نازل فرمایا ھدی للناس، لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ قرآن جو پڑھے گا، قرآن جو سمجھے گا، قرآن پر جو عمل کرے گا، دنیا میں اس کی زندگی اچھی ہوگی اور آخرت کے اندر وہ کامیاب بامراد ہوگا۔ لہذا قرآن اور رمضان دونوں ایک دوسرے سے لازم و ملزوم ہے۔ جو مسلمان قرآن کی تلاوت کرتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہیں، جو مسلمان تراویح کی نماز ادا کرتے ہیں وہ بڑے خوش نصیب ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی بیان فرماتے ہیں، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، اللہ کے نبی بہت سخاوت کرتے تھے رمضان مبارک کے مہینے میں۔ وکان اجود فی رمضان حین یلقاہ جبریل علیہ الصلوۃ والسلام فیتدارسہ القرآن، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جبرائیل علیہ السلام سے ملاقات کرتے تھے، رمضان کی ہر راتوں میں آتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام اور مہینوں کے بارے میں نہیں ہے، لیکن رمضان کی خصوصیت دیکھیے، حضرت جبرائیل علیہ السلام ہر رات میں اللہ کے نبی کے پاس آتے تھے۔ وَكَانَ جِبْرِيلُ علیہ السلام فی کل لیلہ، ہر رات میں آتے تھے۔ فیتدارسہ القرآن، ایک دوسرے کو قرآن سناتے تھے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ کو قرآن سناتے اور آپ حضرت جبرائیل علیہ السلام قرآن سناتے تھے۔ اللہ اکبر۔ قرآن کا مذاکرہ، قرآن کی یہ جو ہے تدریس، ایک دوسرے کو سنانا، یہ کتنا ثواب کا باعث ہے، سوچ لیجئے۔ ہم کو قرآن سننا بھی چاہیے، قرآن سنانا بھی چاہیے، قرآن کے ترجمے سمجھنا چاہیے، قرآن کے مطلب کو سمجھنا چاہیے اور اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الناس، اللہ کے نبی زیادہ سخاوت من ریح المرسلہ،
तेज तूफानी हवाओं से भी ज्यादा, तिलावत में भी आगे, इबादत में भी आगे, सखावत में भी आगे, हर चीज में आगे हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहा करते थे। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फरमाती है, मा कान यज़ीदु अला 11 रकअतन फी रमज़ान वला फी गैरिही वला तसअल अन हुस्निहिन व तूलिहिन हत्ता तफतरत क़दमाहु फ़क़ालत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा लिमा तस्नु हाज़ा या रसूलल्लाह वक़द ग़ुफ़िरत लक क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आयशा अफ़ला अकून अब्दन शकूरा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती है, अल्लाह के नबी रमजान और गैर रमजान में तहज्जुद की नमाज या तरावी की नमाज 11 से ज्यादा नहीं पढ़ते थे, और उसकी लंबाई, उसकी खूबसूरती ना पूछो। अल्लाह अकबर, उसकी लंबाई इतनी थी हत्ता इज़ा फ़तरत क़दमाहु, आपके पांव फूल जाते थे, सूज जाते थे। लंबी तिलावत होती थी, क़िरात तवील हुआ करता था। सूरे बकरा, सूरे माइदा, सूरे निसा, सूरे आल इमरान अल्लाह के रसूल पढ़ते थे तो आपके पांव सूज जाते थे। उसकी खूबसूरती ना पूछो, उसकी लंबाई ना पूछो। सुकून के साथ नमाज पढ़ना है, इत्मीनान के साथ नमाज पढ़ना है, तब नमाज काबिल कबूल होगी। और अगर कोई जल्दी जल्दी, कुछ लोग देखते होंगे वो रकत गिनते रहते हैं, 12 रकत, 14 रकत, 20 रकत, इस तरीके से 30 रकत, 25 रकत, 40 रकत। मेरे भाई और दोस्तों, हमें रकत नहीं गिनना है, बल्कि सुकून इत्मीनान के साथ अल्लाह के दरबार में 2 रकत ही नमाज अदा करे। नफिल नमाजें हैं, 4 ही रकत अदा करे, 6 ही अदा करे, 8 ही अदा करे, अल्लाह उसे कबूल फरमाएगा। और कोई 40-50 पढ़ लेगा धड़ाधड़, अल्लाह उसे कबूल नहीं फरमाएगा, नहीं कबूल फरमाएगा। हड़बड़ी की नमाज, जल्दबाजी की नमाज, अल्लाह उसे कबूल नहीं फरमाएगा। एक मर्तबा की बात है, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह मस्जिद में बैठे हुए थे। एक आदमी आया और उसने आपको सलाम किया और नमाज पढ़ा, और नमाज पढ़ने के बाद फिर आपको आकर के सलाम किया। आपने फरमाया, इरजे फसल्ले फइन्नक लम तुसल्ले, जाओ नमाज पढ़ो, तेरी नमाज नहीं हुई। अल्लाह के नबी के जमाने की भी बात सोच लीजिए, कुछ लोग थे उस जमाने में भी जल्दीबाजी वाले, कहा जाओ नमाज पढ़ो, नमाज तेरी नहीं हुई। आज देखिएगा शहरों में, गांवों में, देहातों में लोग नमाज असर की क्या पढ़ते हैं, बिल्कुल मगरिब के वक्त में पढ़ते हैं। कारोबार को जब नहीं छोड़ते हैं, बिल्कुल मगरिब के टाइम में आकर सूरज गुरूब होने लगता है, धर 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 धर। क्या है भाई? फरमाया जाओ नमाज पढ़ो, अभी तेरी नमाज नहीं हुई। फिर नमाज पढ़ के फिर आया, सलाम किया, फिर आपने दोबारा कहा जाओ तेरी नमाज नहीं हुई, जाओ फिर पढ़ो नमाज। फिर तीसरी बार ऐसे ही जल्दीबाजी किया तो आपने फरमाया, तत्मइन्ना राकियन व तत्मइन्ना कायमन व तत्मइन्ना साजिदन, कि जब तुम कयाम करो इत्मीनान के साथ नियत बांधो, और उसके बाद इत्मीनान से तिलावत करो, और जब रुकू करो इत्मीनान से रुकू करो, और जब सजदे करो इत्मीनान से सजदे करो। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु अन्हा फरमाती हैं, अल्लाह के रसूल जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब रात को तहज्जुद की नमाज अपने हुजरे में पढ़ा करते थे, अल्लाह अकबर, जब वो क़याम करते तो लगता था कि अब छोड़ेंगे नहीं। जब रुकू करते तो बिल्कुल रुकू के अंदर भी लंबाई होती थी। फिर उसके बाद जब सजदा करते तो सजदे में बहुत देर पड़े रहते। हजरत आयशा सिद्दीक़ा फरमाती हैं कि मैं समझती थी कहीं अल्लाह के नबी का रूह कब्ज़ तो नहीं हो गया। मैं उंगली को हरकत देती थी, आप हिलाते थे उंगली, तो मैं समझती थी कि हाँ आप जिंदा हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। आज की नमाज क्या है? आज मुसलमानों की नमाज सोचिए, इतनी जल्दीबाजी में नमाज होती रहती है, जल्दी जल्दी नफली नमाजें गिनते रहते हैं, सुन्नत नमाजें गिनते रहते हैं,
کبھی کبھی کچھ لوگ تو فرض نمازیں ابھی قیام بھی نہیں کیا، ابھی رکوع بھی نہیں ہوا، ابھی سجدہ بھی نہیں ہوا، پھر 2 رکعت پھر 4 رکعت، جا یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کون سا تماشا ہے؟ نقرۃ الغراب، کوے کی چونچ جیسے پانی پینے کے لیے وہ مارتا ہے پھر اٹھاتا ہے پھر ڈالتا ہے، ویسے ہی نماز نہیں ہوگی میرے بھائیوں۔ آپ نے اس کو فرمایا جاؤ اطمینان سے قیام کرو، پھر اطمینان سے رکوع کرو، پھر سجدہ کرو، جب جا کر تمہاری نماز ہوگی۔ اور اس کو بتا دیا ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ معلوم یہ ہوا کہ جلد بازی کی کوئی چیز بھی قبول نہیں ہوتی ہے۔ ہمیں جو بھی عمل کرنا ہو، قرآن کی تلاوت کرنا ہو، نماز پڑھنی ہو، چاہے وہ بھلائی کے جو بھی کام کرنا ہو، ہمیں اطمینان سکون سے کرنا پڑے گا۔ میرے عزیزوں میرے دوستو ذرا غور فرمائیے، وہ صحابہ کرام کیا تھے، وہ کیسے نمازی تھے؟ جب جنگ میں جاتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ جب کہیں میدانوں میں، ویرانوں میں اور غیر آباد علاقوں میں جب جاتے تھے، جب وہاں قیام کرتے تھے تو ایک صحابہ 2 صحابہ رات کو پہرہ داری کرتے تھے، دیکھ بھال حفاظت کرتے تھے۔ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ جا رہے تھے جنگ کے لیے، کفار و مشرکین سے مقابلے کے لیے جا رہے تھے، صحابہ کرام کے ساتھ اترے، آپ ایک جگہ پڑاؤ ڈالے، رات میں سب آرام فرما رہے تھے۔ دونوں صحابی کو بولے کہ آپ صحابہ کی نگرانی کیجیے۔ دونوں صحابی نے کہا سنیے، ایک سو جائیے اور ایک ہم نگرانی کرتے ہیں۔ تو نگرانی کرتے ہوئے خالی ویسے بیٹھے نہیں رہے جیسے ہم اور آپ بیٹھ جاتے ہیں، بلکہ وہ نماز پڑھنے لگے۔ نماز پڑھنے لگے وہ صحابی۔ دور سے کسی نے، کافر نے تیر پھینکا اور جا کر کے بدن میں لگ گیا، اور خون جاری ہے اور نماز جاری ہے۔ آ گیا ہے لڑائی میں اگر وقت نماز، آ گیا ہے لڑائی میں اگر وقت نماز، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز۔ میرے بھائیوں، مکہ اور مدینہ کے صحابہ ہم لوگ کی طرح نہیں تھے جیسے ہم اور آپ ہیں۔ اگر فائدہ ہے تو ہم جائیں گے، اگر ہم کو فائدہ نہیں ہے ہم نہیں جائیں گے۔ ہماری عزت ہوگی ہم جائیں گے، ہماری عزت نہیں ہوگی ہم نہیں جائیں گے۔ وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے کرتے تھے۔ کہا کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا مرنا اللہ کے لیے ہونا چاہیے۔ اللہ نے ہمیں مسلمان بنایا ہے، ہم اللہ کے لیے سر کٹا دیں گے۔ میرے بھائیوں، پھر 1 تیر لگنے کے بعد پھر 2 تیر لگے، پھر 3 تیر لگے۔ وہ صحابی جو ساتھی تھے بغل میں سو رہے تھے، جب ان کے بدن میں خون ٹچ ہوا تو نیند سے بیدار ہوئے، دیکھتے ہیں خون سے لت پت ہے اور وہ نماز میں ہے۔ اللہ اکبر۔ روز محشر کے جاگ و داز بوت، اولی پرشے سے نماز بوت، قیامت کے دن جب جان پگھلائی جائے گی، جب انسان نفسی نفسی کا عالم ہوگا، سب سے پہلے نماز کے بارے میں پوچھو گا۔ آج ہم مسلمان ہیں، روزہ کے عالم میں ہیں، نماز پڑھتے ہیں، فجر بھی، ظہر بھی، عصر بھی، مغرب بھی، عشاء بھی، ہر نماز پڑھتے ہیں۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب اور عشاء ہو حضور قلب سے 5 ادا، کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں، رمضان مبارک کا مہینہ ختم ہو جائے گا تو رمضان کے مسلمان چلے جائیں گے باہر، پھر جمعہ کو آئیں گے، پھر کبھی عید بقرعید میں آئیں گے، پھر رمضان میں آئیں گے، لیکن جو 5 وقت نمازی ہے وہ ہمیشہ قائم کیے ہوئے رہیں گے۔ والذین هم علی صلاتہم دائمون، جو نمازی ہیں ہمیشہ نماز پڑھتے ہیں، اولئک هم الوارثون، ہمیشہ کے نمازی، سدا کے نمازی، ہمیشہ قائم رہنے والے نمازی جنت کے وارثین۔ میرے بھائیوں، رمضان کے مسلمان، رمضان کے نمازی کے بارے میں نہیں بولا، ہمیشہ کے نمازی۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کامیاب وہ مومن ہوئے جو نمازوں میں خشوع خضوع کرتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، جو لغو باتوں سے پرہیز کرتے ہیں۔ آج ہم سمجھتے ہیں کہ اگر دولت ہم نے کما لیا کامیابی ہو گئی۔ میرے بھائی اور دوستو یاد رکھ لیجئے،
अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया ला यस्तवी अस्हाबुन नार व अस्हाबुल जन्नह अस्हाबुल जन्नत वल फाइजून, जन्नती जहन्नम दोनों बराबर नहीं है, कामयाब जन्नती है। फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिल जन्नत फक़द फाज़ व मल हयातुद दुन्या इल्ला मताउल गुरूर, कि बेशक जो जहन्नम से बचा लिया गया, जन्नत में दाखिल कर दिया गया, कामयाब वो हो गया। ये दुनिया की जिंदगी धोखे की पूंजी है, दुनिया छोड़ के जाना है। बड़े बड़े बादशाह आए, महल बनाकर चले गए, किले बनाकर चले गए, शहर आबाद करके चले गए, आज उनके लिए सिर्फ नाम है, लेकिन अगर वो नेकियां किए होंगे उनका सवाब मिलेगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसीलिए फरमाया अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहात खैरुन इंदा रब्बिका सवाब व खैरुन अमला। माल औलाद दुनिया की जीनत है, बाकी रहने वाली नेकियां हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, आप जितने साल जिएंगे उतनी साल की नमाजें रहेंगी, उतने साल के रोजे रहेंगे, उतने साल के हज रहेंगे, उतने साल के ज़कात रहेंगे, उतने साल के कुरान की तिलावत रहेगी, उतने साल की सिला रहमी रहेगी, उतने साल के खैरात और सदक़ात रहेंगे। मेरे भाइयों, अल माल वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहात, बाकी रहने वाली नेकियां हैं। इंसान जो नेकियां करता है, मस्जिद बना दिए, दीन के इदारे बना दिए, मुसाफिर खाने बना दिए, सड़कें बनवा दिए, हॉस्पिटल बना दिए, और उसके अलावा जो भी पानी के ज़खायर लगा दिए, ये तमाम चीजों का सवाब अल्लाह रब्बुल आलमीन उसे बाकी रखता है। वल बाक़ियातुस सालिहात खैरुन इंदा रब्बिका सवाब व खैरुन अमला, बेहतर है आमाल के एतबार से, उम्मीदों के एतबार से। याद रख दीजिए, हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह अन्हु को देख लीजिए, मक्के से जब मदीना आए तो मदीने के अंदर एक कुआं था, पानी का, मीठे चश्मे का, मीठे पानी का कुआं था, यहूदियों के कब्जे में था। हजरत उस्मान गनी ने आधा खरीद लिया और फरमाया एक दिन यहूदी लेगा पानी, एक दिन मुसलमान लेगा। फिर प्यारे नबी से उभारा तो हजरत उस्मान ने पूरा खरीद लिया और उसके बाद कहा कि सारे मदीना के लोगों के लिए है, सारे मुसलमानों के लिए है। जरा गौर फरमाइए, हजरत उस्मान गनी ने कितनी नेकियां की मेरे भाइयों, माल से, दौलत से। जंग तबूक में इतने दौलत दिया, इतने घोड़े दिए, इतने ऊंट दिए, 1000 अशरफी दिया। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बयान फरमाया ए मलू माशे तुम कद गफरत लकुम, ए रसूलुल्लाह आप उस्मान को सुना दीजिए, अब अमल करो या ना करो, तुम्हारी बख्शिश होगा, तुम जन्नत में चले गए। अल्लाह अकबर, अल्लाह दे उस्मान की तरह, हजरत उस्मान की तरह। अल्लाह अकबर, वो तिलावत में भी आगे, वो सखावत में भी आगे। मेरे भाइयों दोस्तों, कामिलुल हया वल ईमान, कामिल हया वाले, कामिल ईमान वाले थे उस्मान गनी, और उनकी शहादत भी हुई तो वो कुरान की तिलावत में थे, और वो भूखे प्यासे थे, रोजे से थे। उन्होंने ख्वाब में देखा मैं अल्लाह के नबी के साथ रोजा अफ्तार कर रहा हूं। शहादत से पहले आपने देखा कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हम कहा कि ऐ उस्मान तुम हमारे साथ रोजा अफ्तार करोगे। मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, सहाबा किराम में हजरत खालिद बिन वलीद को देख लीजिए, कुफर के जमाने में भी जंग किए, ईमान में आने के बाद भी जंग किए। उनकी वफात हो रही है बिस्तर पर तो फरमाते हैं ए अल्लाह, जिंदगी भर मैं जंग किया, आज मैं बिस्तर पर मेरी वफात हो रही है। ए अल्लाह, मैं रोजा के आलम में होता और जंग के आलम में होता, अल्लाह के रास्ते में जहाद करते हुए होता, नमाज के आलम में होता, उस वक्त मेरी शहादत की मौत होती। अल्लाह अकबर। मेरे अजीजों, बहुत सारे लोग हैं जो रोजा नहीं रखते हैं, कहते हैं मेहनत का काम है, हम रोजा नहीं रख सकते हैं। मेरे भाइयों, रोजा हमारी और आपकी भलाई के लिए है। रमजान के माना जलाने के हैं, हमारे गुनाहों को अल्लाह जला देता है, और रोजा रखने से हमारे लिए बख्शिश का सामान हो जाता है। गुफिर तो अल्लाह ने फरमाया मैंने गुनाह उसके बख्श दिए, गुफिर लहू, उसके गुनाह बख्श दिए गए। तो याद रख लीजिए, खालिद बिन वलीद की तमन्ना है। हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु को देख लीजिए, वो नौजवान है, अभी शादी हुई है और अभी जंग उहद का ऐलान हुआ है, आज ही शादी हुई, अपने घर में है, अपने अहलिया के पास है। अल्लाह अकबर, उसी आलम में निकल जाते हैं और शहादत उनकी हो जाती है।
प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीदों को देखते हैं, कहां कहां शहीद है। हजरत हंज़ला रज़ियल्लाहु अन्हु के बदन से पानी टपक रहा। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद ने बयान फरमाया, आज हंज़ला की शादी हुई थी, उन्हें गुस्ल की जरूरत थी, वो गुस्ल नहीं कर पाए, उतना भी वक्त नहीं लगा है, घर से निकल गए। आज हमारे लोगों के लिए नमाज के लिए वक्त नहीं है, रोजा रखने के लिए वक्त नहीं है, तरावी के लिए वक्त नहीं है, और भलाई के कामों के लिए वक्त नहीं है। लेकिन वो सहाबे कराम की जिंदगी ऐसी थी, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी, बेशक मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना मरना अल्लाह के उनका था। आज हम अपने लिए जीते हैं, अपने लिए मरते हैं, अपने लिए करते हैं। उनका करना, उनका जीना, उनका मरना सीख लीजिए। फरमाया प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, हंज़ला गसीलुल मलाइका, अल्लाहु अकबर, फरिश्तों ने उन्हें गुस्ल दिया। कितनी खुशनसीबी की बात है। आज मुसलमान बुज़दिल क्यों हो गया? आज मुसलमान कमजोर क्यों हो गया? व इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद, आज दुनिया की दौलत का बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला हो गया। उसे आखिरत से मोहब्बत नहीं, उसे दीन से मोहब्बत नहीं, उसे दौलत से मोहब्बत है, उसे दुनिया से मोहब्बत है। इसलिए आज मुसलमान कमजोर हो गए। तो फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, ऐ ईमान वालों डरो अल्लाह ताला से जितना डरना चाहिए, और नहीं मारो मगर मुसलमान होकर के। तुम्हारी वफात जब हो तो मुसलमान की सूरत में हो कि जब जबान आखिरी वक्त हो तो कलमा तय्यबा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह हो। तो जो आदमी जिंदगी भर नमाज पढ़ेगा, कुरान की तिलावत करेगा, यकीनी तौर पर अल्लाह चाहेगा उसकी वफात कलमा शहादत ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पर होगी। दुआ करना चाहिए। मन कान आखिरु कलिमतिन ला इलाहा इल्लल्लाह, जिसका आखिरी कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह होगा वो जन्नत में दाखिल होगा। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुक्म है। तो लिहाजा जिस तरीके से रमजान मुबारक में मस्जिदों को आबाद किए हुए हैं, आप ऐसे ही रमजान के बाद भी इंशाअल्लाह मस्जिद को आबाद रखिए। इन्नमा यअमुरु मसाजिद अल्लाह मन आमन बिल्लाहि वल यौमिल आखिर व अक़ाम अस्सलाह व आता ज़कात व लम यख़्श इल्लल्लाह फ़असा उलाइका यकूनुल मुहतदीन। अल्लाह के मस्जिदों को वो आबाद करते हैं जो अल्लाह पर ईमान लाते हैं। ये नहीं फरमाया कि रमजान आएगा तो आबाद करोगे, रमजान चला जाएगा तो तुम घर चले जाओगे, नहीं फरमाया। मुसलमान तो वो है जो अल्लाह के मस्जिदों को आबाद करते हैं। जैसा कि अभी आपने सुना, अल्लामा इकबाल ने फरमाया, आ गया है लड़ाई में गर वक्त नमाज, क़िबला रूहों के ज़मीं बोस हुई कौम हिजाज, के हालत जंग में भी नमाज नहीं छोड़े। और आज हम दावतों में नमाज छोड़ देते हैं। हम दावत में जाते हैं लेकिन नमाज छोड़ देते हैं। पहले दावत है या पहले नमाज है? सबसे पहले नमाज है। हम सोने से पहले नमाज पढ़ें, सोकर बेदार हो तो नमाज पढ़ें, काम में जाने से पहले नमाज पढ़ें, इंशाअल्लाह कामयाबी हमारी होगी। सहाबा किराम की जिंदगी ऐसे ही थे। जंग बदर का मामला है, जंग बदर को भी अल्लाह ताला ने मुसलमानों के लिए रमजान मुबारक में फतेह मंदी अता फरमाया। 313 थे, 1000 की लश्करी थी, कुछ भी नहीं है, अल्लाह पर भरोसा है। फतवक्कलुल्लाह, अल्लाह पर भरोसा करो, अल्लाह पर ईमान रखो मजबूत, अल्लाह का नाम लिए। और प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह बदर के मैदान में भी एक साया बना लिए और आप सजदे में चले गए और आप फरमाते हैं, अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हादिल इसाबा लम तुबद फिल अर्द। ए अल्लाह, अगर आज ये मुट्ठी भर जमात खत्म हो गई मुसलमान दुनिया से कौम, तेरा नाम लेने वाला जमीन पर कोई नहीं होगा। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इस कदर दुआ किया, इस कदर इल्हा इसरार के साथ रो करके गिरा करके, जैसे बच्चा माँ को पकड़ के मांगता है दूध, बाप को पकड़ के पैसे मांगता है, खाना मांगता है। प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाया, अल्लाह ये मुट्ठी भर जमात आज खत्म हो गई, अल्लाह अल्लाह कहने वाला कोई नहीं हो। इस्तस्तगीसूना रब्बकुम फस्तजाब लकुम अन्नी मुमिद्दुकुम बिअल्फि
मिनल मलाइकति मुर्दिफीन। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप और आपके सहाबा अल्लाह से फरियाद मांग रहे थे, इस्तिगासा अल्लाह से कर रहे थे, अपील अल्लाह से कर रहे थे। बदर के मैदान में अल्लाह के दरबार में सजदा किए हुए हैं, दुआ कर रहे हैं, आंखों से आंसू जारी है, जमीन वहां भीग गई है। आपके बदन पर चादर थी, वो भी गिर गई जमीन पर। ऐसी दुआ हुई, कबूल किया। फस्तजाब लकुम, अल्लाह ने दुआ कबूल किया। एडजस्ट दुआ कबूल हुई। अल्लाह कबूल करता है। हम लोग वैसे दुआएं नहीं करते हैं, हम हंसते खेलते दुआएं करते हैं। अल्लाह के दरबार में रो करके दुआ करना, इंसानों के सामने हंसना, लोगों के सामने मुस्कुरा के मिलना, लेकिन अल्लाह के सामने रोना अल्लाह को पसंद आता है। फरमाया मैं 1000 फरिश्ता भेज रहा हूं मदद के लिए, और फरमाया बेखमसत आलाफिन मिनल मलाइकति मुनज़िलीन, और फरमाया बेसलासत आलाफिन मिनल मलाइकति मुसव्विमीन, क्या 3000 और भी है, 5000 और भी है, 1000 और भी है, 9000 फरिश्तों का ऐलान हो गया। मेरे दोस्तों, मेरे अजीजों, वो भी मुसलमान थे, वो भी नबी के सहाबा अंसार और मुहाजिरीन थे। आज हम भी उनके मानने वाले, नबी के मानने वाले, अंसार और मुहाजिरीन के मानने वाले, मक्का और मदीना के मुसलमानों पर जान कुर्बान करने वाले हैं, लेकिन हमारे अंदर वो इखलास, वो जज्बा पैदा नहीं हो रहा है। आज उसे जज्बा पैदा करने की जरूरत है। आज हमारे दिलों में अल्लाह का खौफ नहीं है, अल्लाह का डर नहीं है। अगर अल्लाह का डर रहता तो हमारे अंदर मोहब्बत रहती, तवाज़ो खाकसारी रहती, हम एक दूसरे का एहतराम करते। आज हम दूसरे का एहतराम नहीं करते। अगर दौलत है तो उसको सलाम करते हैं, और अगर दौलत नहीं तो उसको धक्के देकर हम बाहर निकाल देते हैं। तो कहां से क्या होगा? अल्लाह के दरबार में, अल्लाह के नबी के दरबार में हर एक का मकाम बराबर था। हजरत अबू बकर सिद्दीक हो, उमर फारूक हो, उस्मान गनी हो, हजरत अली हो, वहीं पर हजरत ज़ैद बिन हारिसा हो, सुहैब रूमी हो, सलमान फारसी हो, हजरत बिलाल हो, वहीं पर एक ही मजलिस में बैठ गए हैं। ये नहीं कि तुम यहां वाले तुम बाहर वाले, नहीं। तेरे दरबार में पहुंचे तो सभी हुए। अल्लाह के दरबार में, अल्लाह के नबी के दरबार में जो भी सहाबा जाते सब एक रहते थे। तो अल्लाह ताला ने फतेह मंदी फरमाई। जंग बदर को अल्लाह ताला ने रमजान के अंदर भी, रमजान ही में अल्लाह ने फतेह मंदी अता फरमाया था। पहली जीत हुई थी इसी में। अल्लाह ने बुलंदी नसीब फरमाई। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्र व अंतुम अज़िल्ला फत्तकुल्लाह लअल्लकुम तशकुरून। ए ईमान वालों, बदर में तुम बहुत कमजोर थे, अल्लाह ने तुम्हारी मदद की, शायद कि तुम अल्लाह का शुक्रिया अदा करो। सहाबा किराम कहते हैं हम किसी काफिर पर हमला करने जाते, उससे पहले वो गिर जाता था। तो प्यारे नबी ने फरमाया फरिश्ते तुम्हारी मदद कर रहे थे, तुम्हारा साथ दे रहे थे। अल्लाह अकबर।